Hello students, good morning. This is Miss Amruta Nandal working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department. This is our 10th video on unit number 1 wireless communication system. In previous video we had completed all blocks of mobile phone unit. In this video we will going to see sensors. The sensor which are used in mobile phone or your smartphone. You also know and you already know what is sensor, how these are used in your projects, what are the types of project. In this video we will learn which type of sensor used in smartphone. This is the definition of sensor. Sensor or a detector is a converter which measures physical quantity and then convert it in a signal which can be read an instrument or by an observer. This is the another one definition. You can use this one or this one. The sensor is a device that detects and measures the changes in the nearby environment and sends that data to the operating system or the processor. They sense and collect data for which they are made, like ambient light. The sensor is made for detecting light. So, it is an expert in detecting light. All the sensors have their feature, like light sensor will detect light, motion sensor will detect motions, and position sensor, that is accelerometer, which sense the position of or tilt of that mobile. There are three main categories of sensor that mobile phone having. First one is mobile sensor, second is environment sensors, and last one is position sensor. In these three main category, the mobile sensor are categorized. We will see some different types of sensor. These are the different types of sensor, like proximity sensor, ambient sensor, light sensor. We will see one by one. Types of sensor in mobile phone: accelerometer, gyroscope, magnetometer, GPS, proximity, light, microphone, touchscreen, fingerprint, pedometer, barcode, heart rate, thermometer, and cameras. These all are sensors which are included in mobile phone sensor. So first one is a accelerometer. This is somewhat you can understand how accelerometer will work. This sensor detects vibrations, acceleration, and tilt to determine orientation and movements of the mobile phone. It detects how fast your phone is moving in any direction. Also, it determines the orientation of phone, whether it is portrait or landscape. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की मोबाईल फोन ऑलरेडी तुम्ही वापरताय, तर तुमचा जो मोबाईल फोन आहे तो लँडस्केप किंवा पोर्ट्रेट करण्यासाठी जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ वगैरे बघता तर कसे बघता, लँडस्केप करून बघता. जर तुम्हाला काही चॅटिंग वगैरे करायचं असेल किंवा मोबाईलमधले अदर ॲप्लिकेशन्स जर वापरायचे असतील तर तुम्ही पोर्ट्रेट करून मोबाईल फोन यूज करत असतात. तर हे जे डिटेक्शन आहे तर ॲटोमॅटिकली होत असतं. जर तुम्ही मोबाईल रोटेट केला किंवा त्याला एकदम शेक केला तरीही तो रोटेट होतो. तर हे जे ॲटोमॅटिक रोटेशन होते तर ते ॲक्सिलरोमीटर ह्यानी होत असते. तसेच नेक्स्ट आहे गायरोस्कोप. This sensor provides direction of mobile like up, down, left, right and orientation details of phone with more accuracy of device about how much it is tilted. It measures angular rotations, velocity of mobile phone to determine in which direction mobile phone is pointed. Gyroscope is used. तर कुठल्या डायरेक्शनमध्ये हा पॉईंट करतो तर हा 360 डिग्री रोटेशन, तर सगळ्या अँगलनी हा मेजरमेंट करत असतो. ॲक्सेलरोमीटर आणि गायरोस्कोपमध्ये हाच डिफरन्स आहे. ॲक्सेलरोमीटर हा फक्त टिल्ट म्हणजे हा
पोर्ट्रेट आहे किंवा लँडस्केप आहे ह्याबद्दलचीच माहिती देत असतो. बट आपल्याला कुठल्या अँगलमध्ये हा पॉईंट करतो ही जर माहिती हवी असेल तर त्यासाठी लागते गायरोस्कोप सेन्सर. तर ह्या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसतंय तर हा जो अँग्युलर आहे XYZ तिन्ही डायरेक्शनमध्ये तो त्याचे जे अँग्युलर डायरेक्शन्स आहेत ते मेजर करत असतो. नेक्स्ट इज अ प्रॉक्झिमिटी सेन्सर. तर तुम्हालाही माहीत असेल प्रॉक्झिमिटी सेन्सर का वापरले गेलेले आहे. दिस इज द समवॉट इमेज. दिस इज अ नॉट a clear image. An infrared LED and an IR light detector are included in the proximity sensor, which is used to find how close the phone is with outside object. This sensor is used while making calls or when the phone is attached to the face to make or receive calls. In this case, sensor detects it and it disables screen display to avoid the unwanted input via the skin. तर मित्रांनो, प्रॉक्झिमिटी सेन्सर हे काय असतं तर आपल्या एकदम मोबाईलच्या टॉप लेवलला आपल्या स्पीकरच्या साईडला एक गोल तुम्हाला दिसत असेल तर त्याला तिथे एक LED बसवलेले असते, IR LED पण बसवलेले असते. तर ते जे आहे लाईट डिटेक्ट करतं. तर लाईट डिटेक्ट करून काय करतं ते स्क्रीन जे आहे आपलं ते ऑफ करतं. जेव्हा आपण फोन कॉल्स करतो तुम्हीही ते एकदा ऑब्झर्व करा. जेव्हा आपण फोन कॉल करतो आपण रिसीव करतो कॉल आणि जेव्हा आपण कानाजवळ ठेवतो आपला फोन तर ॲटोमॅटिकली आपला स्क्रीन जो आहे फोनचा तो ऑफ होतो. तर तिथे आपला असतो प्रॉक्झिमिटी सेन्सरचा काम. तर जेव्हा तिथे ह्यामुळे काय होतं आपली बॅटरीही सेव्ह होतो आणि अनवॉन्टेड सिग्नलही मोबाईल फोनमधून जाण्याचे अवॉइड पण होते. नेक्स्ट इज अ लाईट सेन्सर. तर लाईट हा काय आहे तर हा ॲम्बियंट लाईट सेन्स करतो. ॲम्बियंट लाईट म्हणजे बघा तुमचा जो ब्राईटनेस आहे तो ॲटोमॅटिकली ॲडजस्ट कसा होतो त्यासाठी लाईट सेन्सर यूज केला जातो. तर इथे तुम्हाला ह्या इमेजमधून दिसत असेल ब्राईटनेस कसा ॲडजस्ट झालेला आहे. टू ॲडजस्ट द डिस्प्ले ब्राईटनेस द लाईट सेन्सर डिटेक्ट द लेवल ऑफ लाईटिंग इन दॅट एरिया. दिस सेन्सर इज युज्ड इन ॲडजस्टिंग द ब्राईटनेस ऑफ डिस्प्ले विथ सेव्हिंग द बॅटरी पॉवर. तर ह्या लाईट सेन्सरमुळेही आपला बॅटरी पॉवर जो आहे तो सेव्ह होतो. तर लाईट सेन्सर त्याच एरियामध्ये आपल्या मोबाईल फोनचं ज्या एरियात आहे त्याच एरियामधला जो लाईट आहे तो सेन्स करत असतो. नेक्स्ट इज द लाईट सेन्सर इज मेड अप ऑफ फोटोसेल विच डिटेक्ट्स द लाईट विच इज प्रेझेंट इन दॅट एन्व्हायरमेंट. आताच मी हे पॉईंट कवर केलेली आहे. नेक्स्ट इज अ पेडोमीटर. तर ह्या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसत असेल इथे स्टेप्स काउंट होत आहेत. दिस सेन्सर इज मोस्टली यूज्ड इन फिटनेस ट्रॅकर विच काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स यू टेक वाईल वॉकिंग और रनिंग. तर फिटनेस ट्रॅकर म्हणून ह्या सेन्सरचा वापर होतो ज्यामध्ये तुम्ही जे वॉकिंग करता चालता किंवा पळता तर त्यामध्ये तुम्ही किती स्टेप्सनी पळला किंवा किती स्टेप्स चाललात त्यावरून ते किलोमीटरही काउंट होतो. तर त्याच्यासाठी एक ॲप लागतं. त्या ॲपमध्ये आपण ते बघू शकतो की आपण किती स्टेप्स चाललेले आहे दिवसातून किंवा मंथलीही तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. नेक्स्ट इज अ बारकोड. बारकोडला आपण QR कोड असेही म्हणू शकतो. दिस इज द इमेज फॉर QR कोड. दिस सेन्सर मेजर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर so it is used in weather forecasting to detect the weather changes and calculating altitude. तर बारकोडचा हा एक मेन यूज आहे जो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सेन्स करतो. त्याचप्रमाणे बारकोड सेन्सरचे अजून काही नवीन यूजेस पण आहेत जे तुम्ही ऑलरेडी यूज करताय. पेटीएम, व्हॉट्सअप जर तुम्हाला लॅपटॉपमध्ये चालू करायचं असेल किंवा जे काही पेज आहेत ई-पेज तर तिथेही बारकोडचा यूज होतो. नेक्स्ट जे सेन्सर्स आहेत तर ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघणार आहेत. तर आज तुम्हाला काही असाइनमेंट नाही आहे सो प्रिव्हियस असाइनमेंट कंप्लीट करा सिन्सिअरली आणि सेंड करा. थँक्यू.